भाई बापा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय माँ हेउछंती महालक्ष्मी। माँ हेउछंती महालक्ष्मी प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर ग्यारेज छकर शरद भाई शरद चंद्र रथ को मु अनुरोध करुछि। शरद भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। अरविंदाय ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ऑनलाइन रे माँ श्री अरविंदंकर महिमा श्रवण करुथिबा अपा भाई मानंकु मोर नमस्कार। आयोजन करिथिबा कमल भाई और वीर भाई को मोर अशेष धन्यवाद। आज आमे मांकर अनेक रूप भितरु महालक्ष्मी रूप संपर्क रे आलोचना करिबा। महालक्ष्मी का पाई समस्त आग्रह रे ओ आनंद रे अपेक्षा करी रही थांती। प्रभु कहंती जे महालक्ष्मी का आड़ को समस्ते आनंद रे ओ आग्रह रे उन्मुख, कारण भगवान कर उन्मादकारी माधुर्यर जादू मंत्र से विकीर्ण कर देइछंती। केवल माधुर्य नुहे उन्मादकारी माधुर्य बोली कहा जाइछि। मां को जने साधक प्रश्न कले, मां प्रभु लिखिछंती जे भगवान कर उन्मादकारी माधुर्यर जादू मंत्र से विकीर्ण कर देइछंती। एहार अर्थ मु बुझी पारिली नाही। मां उत्तर रे कहिले, बुझी पारलो नाही कारण एक कवि सुलभ मन तुमर नाही। यह हेउची भाव प्रकाश पाई एक चित्रकल्प। यह को एक वास्तव धर्मी बुद्धि सर्वस्व मन नहीं तुमे बुझी पारिव नाही। मां को कथारू स्पष्ट हैला जे मांकर महालक्ष्मी रूप को कवि दृष्टि रे ही देखी हब, कवि सुलभ मन नहीं टिके बुझी हब। शुष्क निरस वस्तुवादी हेतुवादी मन नहीं बुझी हब नाही। अपाओ भाई माने एथिरु आमे बुझिबा नाही जे कवि सुलभ मन कहिले कविता लिखुथिबा बा काव्य लिखुथिबा मन नुहे, बरं सचेतन मन, सरल स्नेहशील मन और सुकुमार मनटी को आमे कवि सुलभ मन बोली कहिबा। वर्तमान देखिबा मां महालक्ष्मींकर स्वरूप किपरि। से रूप भारी सुंदर। महाकाली रूप तांकर जेतिकी कठोर गंभीर, महालक्ष्मी रूप तांकर सेतिकी कोमल और मधुर। पंडिचेरी आश्रमर विशिष्ट साधक निरद वरण कहती जे मांकर महाकाली रूप अत्यंत गंभीर, मात्र महालक्ष्मी रूप तांकर अत्यंत ललित और सुंदर। प्रायतः महालक्ष्मी रूपरे आमे तांको देखु सतरे केड़े सुंदर से महालक्ष्मी रूप मांकर। से हस केड़े ललित केड़े मधुर। से हसरु झरी पड़े पूर्ण जह्नर अनुपम कांति। जो माने से हस प्रत्यक्ष भाव में देखिछंती से माने कहंती जे से हसर तुलना नहीं। सेथिरे थरी जाए देह, भरी जाए मन, आउ पूरी जाए प्राण। एपरिक जो माने मां का आश्रित नुहंती, केवल दर्शनाभिलाषी होई जाइछंती देखिबा पाई, सेमाने मध्ये एमती कथा कही थांती जे से हस मर्त्यर नुहे स्वर्ग भुवनर। जो माने मां को सदेहरे दर्शन करिवार सुजोग पाई नाहंती,
ଫଟୋରୁ ତାଙ୍କର ହସର ସତେଜତା ଓ ମଧୁମୟତା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ଆହା ଏ ଶୋଭାର କାହିଁ ପଟାନ୍ତର, ଥିଲେ ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଅଗୋଚର। ସତେ ସେ ଲାବଣ୍ୟ ଝରା ହସର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ସେ ହସର ମାଧୁରୀମା। ମତେ ଲାଗେ ଲାବଣ୍ୟ କଳିକା ଫୁଟି ଯାଇଛି କି ସଂସାର ସରସୀ କୋଳେ, ପ୍ରଭାତି ତାରକା ଫୁଟି ଆସୁଛି କି ପାହାନ୍ତି ଆକାଶ କୋଳେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମାଦକତାର ଶକ୍ତି, ମନମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ପୃଥିବୀ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର କରିଛି ତାହା ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯେତିକି ମଧୁର ହେଇଛି ଏ ଜୀବନ, ତାକୁ ସେତିକି ମଧୁର କରିଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଧନ୍ୟ କରେ, ବଳବାନର ବଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଫଳରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ନମ୍ର, ବିଚାରବନ୍ତ ଏବଂ ଭଗବତ ଚରଣରେ ନିବେଦିତ। ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ହୁଏ ଉଦାର, ମାର୍ଜିତ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନୋ ବୃକ୍ଷାଃ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନୋ ଜନାଃ। ପୁଣି କୁହାଯାଇପାରେ, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ବୃନ୍ତରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ପତ୍ରକୁ ଡାଳ ସହ ଛନ୍ଦି ରଖିଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି। ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମୁଚ୍ଚତମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ହୋଇଉଠେ ସ୍ୱର୍ଗର ଖଣ୍ଡିଏ ସୁଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାରୁଶିଳ୍ପ। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ ବହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମା କହନ୍ତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଓ କିପରି ତାର ରୂପରେଖ। ବହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଲବ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯଥା ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧ୍ୱନିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବାସ୍ନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ, ପତ୍ରର ସବୁଜିମାରେ, ଫୁଲର ରଙ୍ଗରେ, ଜଙ୍ଗଲର ଜାଙ୍ଗଳିକ ସୁଷମାରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିସ୍ତୃତିରେ, ଜହ୍ନରାତିର ତମାମ ଶୋଭାରେ, ସକାଳର ଅରୁଣିମାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ରଙ୍ଗିମାରେ ସେ ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଛୁରିତ। କବି କଣ୍ଠରେ, କିଏ ଗଢ଼ିଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର, କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ରହି, ଥରେ ଯଦି ତାର ଦେଖା ମୁଁ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଘମାଳାରେ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ, ତାକୁ ଦେଖି ମୟୂର ନାଚେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କି ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ, ପଦ୍ମଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଯେ, କଇଁ ଫୁଲ ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବ ବିଭୋର ହୁଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦ, ଏହି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ। ବନେ ମୟୂରାଃ ଗଗନେ ସୁମେଘାଃ, ଲକ୍ଷାନ୍ତରେ ଭାନୁ ଜଳେ ସୁପଦ୍ମା, ଇନ୍ଦୁର୍ଦ୍ବିଲକ୍ଷ୍ୟେ କୁମୁଦଶ୍ଚ ତୟୋ, ଯାଜସ୍ୟ ପ୍ରୀତି ନହି ତସ୍ୟ ଦୂରମ୍।
प्रभु कहती सौंदर्य हेउछि आनंदर विग्रह। आनंद और सौंदर्य जे कौनसी आकार धारण करूना कहीं एठारे दुही को आमे एका बोली कहिबा। रूपर सौंदर्य परे देखिबा ध्वनिर सौंदर्यर कथा। ध्वनिर सौंदर्यर अंतर्भुक्त कोइलीर कुहुतान, पक्षी मानकर काकली आउ भ्रमरर गुंजन इत्यादि। बास्नार सौंदर्य देखिबाकू गले ताहा अत्यंत स्वतंत्र। पद्मफुलर बास्नारे भंवर आकृष्ट हुए, बंदी होई रहे। प्रेमर प्रभावरु से पद्मफुलर पाखुड़ा को काटे नाही, काटी दिए नाही, काटी पारे नाही। जो भ्रमर काठ परी टाण वस्तु को काटी दे पारे, से नरम फुलर पाखुड़ार किछि क्षति करे नाही। दारु भेद क्षम भ्रमर पसी कमल कोले, पाशोरे आपण विक्रम प्रेम मोहन भोले। एई प्रेम एई मोहिनी शक्ति हेउछि महालक्ष्मींकर शक्ति। विजनतार की शक्ति रही केजाणी, ताहा मुनि मन को किणी निए, जिणी जाए। से शक्ति आउ केउ शक्ति नुहे, महालक्ष्मींकर शक्ति। मने पड़ुछि विलियम कुपरंकर से उक्ति, ओ सॉलिट्यूड where are the charms that sages are seen in thy face। विजनता काहि तो बेस मोहन, जेबे से मोहिलु तु मुनि नयन। मां को जने साधक दिने पचारिले, मां देहधारी जीव पाखरे भागवती शक्तिंकर चित्त विमोहनकारी आउ प्रकाश किछि नाही बोली प्रभु ए महालक्ष्मी अध्याय रे कहिसंती। एहार अर्थ कौन? मां उत्तर रे कहिले, एठारे मनुष्य मानक कथा कुहा जाइछि। सौंदर्य ही चित्त विमोहन करिथाए। अन्य सत्ता मानक कथा मध्य कुहा जाइछि। तेणु श्री अरविंद देहधारी जीव बोली कहिसंती। देहधारी जीव कहिले मयूर को बुझिबा, भंवर को बुझिबा, हरिण को बुझिबा, एपरिक पद्मफुल कई फुल को मध्य बुझिबा। कारण एमाने प्रत्येक एक एक देहधारी सत्ता। उपनिषद कहे फूल फल मध्य देहधारी सत्ता। सतरे सौंदर्य हेउछि महालक्ष्मी के पादर चिन्ह। सेई चिन्ह कहिदिए जे महालक्ष्मी से बाट देई चाली जाइछंती। चिन्ह कहूछि पादर कथा, चिन्ह गाउछि पादर महिमा। सेई चिन्ह को अवलंबन करी पादर आविष्कार करिबा ही जीवनर लक्ष्य। मां कहंती कलात्मकतार शक्ति अछि, जहा व्यक्ति सत्ता को भगवान का आड़ को नहीं जाई पारे। ए तो गला बहिर्जगतर सौंदर्यर झलक मात्र। केते सौंदर्यर बासंती कुसुम पुंज भांगी पड़ुची। ए धराधाम रे तार कलना नाही कि तार तुलना नाही। आमे जहा आलोचना कले से सामान्यरु अति सामान्य वैभवर कथा मात्र। वर्तमान अपा भाई माने आमे देखिबा बहिर सौंदर्य पर अंतः सौंदर्यर कथा बा भीतर सौंदर्यर कथा। सेथिरे मध्य मां महालक्ष्मींकर पाद चिन्ह थाए। ए जेमती दया, क्षमा, प्रेम, स्नेह, सरलता, निस्वार्थपरता इत्यादि इत्यादि मानविक सद्गुण। सर्वोपरि
ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଗତିବୃତ୍ତିର ଏକ ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସଂହତି ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପରିପ୍ରକାଶ। ମାଙ୍କ କଥାରେ ସଂହତି ସଂହତି ସଂହତି, ସଂହତିକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ଯୋଗ ଜୀବନର ନିୟମ ହେଉଛି ସଂହତି, ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା, ସଂଘର୍ଷ, ଘୃଣା, ବିରକ୍ତି ଭାବକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏକ ବିରାଟ ପାପ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। କ୍ଷମା ଏକ ଭଗବତ ସଦ୍ଗୁଣ, ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣ, ଏହା ଏକ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଗୁଣ, ଯାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନୁହେଁ, ସତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନର। ସେ ଅବତରି ଆସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାଟିକୁ, ସେ ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଦିବ୍ୟ ଧାମ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ତଟୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି କ୍ଷମା, ପ୍ରାଣୀ ହିତ କର ବାରିଦ ଜୀବନ ସୁନିର୍ମଳ ଧାରା ସମା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗନ୍ତା ଘରୁ କୈବଲ୍ୟ କି ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରଇ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବଳେ। କ୍ଷମା ଯିଏ ଦିଏ ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏ ଦୁହେଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କ୍ଷମାରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍यै ନମସ୍ତସ୍यै ନମୋସ୍ତସ୍यै ନମୋ ନମଃ। ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏକ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପରଃ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ, ଜ୍ଞାନମ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରାମ୍ ଶାନ୍ତିମ୍ ଅଚିରେଣ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜଗତ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୁଣି ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଅସଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏହାକୁ ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ତାକୁ ସାତ୍ବିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମା କହନ୍ତି, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ସେ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହଁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମଠାରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ଆଲୋକ ନିଃସୃତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ, ଶୋଭା, ସ୍ନେହ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ସ୍ନେହ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ, ବୃକ୍ଷ ଜଗତ, ଜଡ଼ ଜଗତ ତଥା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ସେ ସାପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରନ୍ତି, ବଳଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରନ୍ତି, ସାପକୁ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯା ଏଥର ଦେଖା ହୋଇଗଲା, ଯା। ସେ ଧୀର ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ସାଧକ ନିକଟରେ ଥାଇ ପଚାରନ୍ତି, ମା
ଆପଣ ସାପକୁ ଏପରି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ମା କହିଲେ, ସିଏ ବି ମୋର ସନ୍ତାନ, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ଲାକି କାଉ ଆସି ମାଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ବିଲେଇଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବେଶ ବେଶ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବରାବର ଆସୁଥିଲା। ଗଛପତ୍ର ତ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ଜଣାଉଥିଲେ, ନିଜ ନିଜର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ଜଣାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଣାଉଥିଲା ଅରଭିଲର ବରଗଛ, ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣାଉଥିଲେ ଏଇ ଯେମିତି କଟା ହେବାକୁ ଥିବା କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାମୟୀ ଆମ ମା, ସ୍ନେହର ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକୁଳା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲମନ୍ଦ ସେ ବରାବର ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ସେଇ ପଦଟି, ନମସ୍ତେ କମଳାଳୟା ଅତି ଦୟାବତୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନୀତି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଆଦରର ସହିତ, ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଧନୀ କରିପାରନ୍ତି ସେ, ଅଭାବୀକୁ ଭାବରେ ଭରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ସେ। ମନେ ପଡୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। କାଶୀରେ ଥାନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ। ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଦିନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଅନାହାରରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ। କହିଲେ, ମା, ଏମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କିଛି ସମ୍ପଦ ଦାନ କର। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକିଏ ବିମୁଖ ହେଲେ, ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ନା ନା, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ପାଇବାର ନାହିଁ। ସେ କଥା ଶୁଣି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ, ମା, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କର। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସତେନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏପରିକି ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଦୟା ଆଉ କ୍ଷମାର ଅଧିକାରୀ। ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅଶେଷ ଏବଂ ଅଫୁରନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ, ଏପରିକି ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିରୋଧୀ, ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ ସବୁ କଥା ଠିକ, ଏ ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପକୁ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଲୋଡ଼ା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳା ଜଳ ତରଙ୍ଗ ପରାୟ ହୁଅନ୍ତି ଚପଳା। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୋଡ଼ା। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମନ ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟ କର୍ମର ଗତିର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନ ଓ ପରିବେଶର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏହିସବୁ ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାବି। ସଙ୍ଗତି ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ। ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରିବା, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଏ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଭବ। ମାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ନିଜର ଗୃହଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାହାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅତି କମରେ ଆନ୍ତର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପାଓ ଭାଇମାନେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଳେ ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ରଖୁ ଅଧିକ ଭାବରେ। ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ତାକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରୁ, ସୁଶୋଭିତ କରୁ। ଫଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ପାଦ ପକାଇ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ମଧୁରତାର ପ୍ରତୀକ, ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ, ତାର ବିପରୀତ କଥା ଯଦି ଆମେ କରୁ ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଯାହା କିଛି କୁତ୍ସିତ, ନୀଚ, ହୀନ, ଯାହା କିଛି ମଳିନ, ଯାହା କିଛି ରୂଢ଼, ରୁକ୍ଷ, ଯାହା କିଛି ପାଶବିକ ଓ ଅସଂସ୍କୃତ, ସେହି ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। କିପରି ମାର୍ଜିତ ରୁଚି, ମାର୍ଜିତ ଚେତନା, ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରିତ ସେଠାକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାନବ ହୃଦୟରେ ପୂରି ରହିଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଅସୂୟା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏପରି ହୃଦୟରେ ଏହି ସୌମ୍ୟା ଶ୍ରୀମୟୀ ଦେବୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଈର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା ଏକ ବିଷ ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଖାଇଯାଏ। ଲୋଭ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଚେତାବନୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣେ। କ୍ରୋଧ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ। ମାଙ୍କ କଥାରେ anger has never made anyone say anything but stupidities. ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ ଏସବୁ କଥାକୁ ମା ଆଦୌ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଟକିଂ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମା କହନ୍ତି,
ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବ କିମ୍ବା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବ ସେଭଳି କଥାମାନ କହ ନାହିଁ। ସଚେତନ ଓ ସଂଯମ ଭିତରେ ରହି ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଶରୀର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉପରେ ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାବି। କହିଲେ ମା, ପାଦରେ ମଇଳା ଥାଇ ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମଳିନ ମନ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ରୋଧର ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉଠି କ୍ରୋଧ ଥାଏ ସେଠିକି ସେ ପାଦ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିବା ପଡ଼ିଥାଏ ପାଦ, ସେ ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବସନ୍ତି। ତିକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଦାନବ ସେବ୍ୟ ଉପଚାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ବିଦୂରିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ପଦଟିଏ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ। ମନେ ପଡୁଛି କବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର କଥା। ଶତବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ସଞ୍ଚିତ, କେବେ କାହାଠାରେ କୁପିତ ନ ହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଅର୍ଜିତ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହାନୁଭୂତି ରଖିଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ପଥ ବିମୁକ୍ତ ରହିବ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। କହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। Goodwill for all and goodwill from all is the basis of peace and harmony. ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଲ ଭାବନାରେ ରହିବା, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଏ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ପଥକୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ କରିଥାଏ। ମା ବୈରାଗ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁରାଗ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନୁରାଗର ଦେବୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୃଚ୍ଛ୍ର ସାଧନାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଅନୁରାଗର ସହିତ ଜଗତକୁ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମଠ ବୈରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମାଙ୍କ କଥାରେ always be good and you will always be happy। ତୁମେ ଭଲ ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର। ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର, ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍। କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନା। ତୁମେ ତୁମ ପରି ଆଉ ସିଏ ତା ପରି। ତୁଳନା କଲେ ତୁଳନାର ବାଟ ଦେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଶି ଆସିବ। ପ୍ରତିବାଦ କର ନାହିଁ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସାରି ବାଟ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ପଶି ଆସିବେ।
ମାଙ୍କ କଥାରେ try to be happy, immediately you will be closer to the light. खुशी रह ଅବସନ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ତତେ ବିବ୍ରତ କରୁଛି ତାକୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତତେ ସେଥିରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେବି। ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ହୋଇଯା। ମାଙ୍କର ଏଇ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସତେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତାଙ୍କ କୃପାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମ ପାତ୍ର ଏଯାବତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଧାରାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। ମନେ ପଡୁଛି କଠୋପନିଷଦର କଥା, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ପାତ୍ର ରହିଯାଇଛି ଓଲଟା ହୋଇ, ଫଳରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯାହା ଝରୁଛି ତାହା ସେଥିରେ ରହିପାରୁନାହିଁ, ପଶିପାରୁନାହିଁ। ନହେଲେ ସେ ପାତ୍ରଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯାହା ତହିଁରେ ପଡୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହୁନାହିଁ। ନହେଲେ ପାତ୍ରଟି ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେ ଆଦୌ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ସାଇତି ରଖି ପାରୁନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ। ଶାରୀରିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାଣିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାନସିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର। ତାହା କଲେ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୋଇପାରିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତଏବ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଦେବୀ। ଆମର ଧାରାରେ ଅପା ଓ ଭାଇମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଧନର ଦେବୀ। ନା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସେ ଧନର ଦେବୀ, ସେ ଯଶର ଦେବୀ, ସମ୍ପଦର ଦେବୀ, ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ଆଉ ଔଦାର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ। ଔଦାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଉଦାରତା ବୋଲି ବୁଝିବା। ସିଏ ଆନନ୍ଦର ଦେବୀ, ସେ ମଧୁରତାର ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ପ୍ରତିମା। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତି ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ମନେ ପଡୁଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି କଥା। ସାରିବା ଏଥିରେ ଆମର କଥା, ପ୍ରଜେଶଂ ରମେଶଂ ମହେଶଂ ସୁରେଶଂ ଦିନେଶଂ ନିଶୀଥେ ସ୍ୱରଂ ବା କଦାଚିତ୍ ନ ଜାନାମି ଚାନ୍ୟଂ ମଦାହଂ ଶରଣ୍ୟେ ଗତିସ୍ତ୍ୱଂ ଗତିସ୍ତ୍ୱଂ ତ୍ୱମେକା ଭବାନୀ ଗତିସ୍ତ୍ୱଂ ଗତିସ୍ତ୍ୱଂ ତ୍ୱମେକା ଭବାନୀ। ଅର୍ଥ, ହେ ଶରଣ୍ୟେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହେ ମା, ତୁମେ ମୋର ହେଉଛ ଏକମାତ୍ର ଗତି, ଏକମାତ୍ର ଗତି, ଏକମାତ୍ର ଗତି। ବିବାଦେ ବିଷାଦେ ପ୍ରମାଦେ ପ୍ରବାସେ ଜଳେ ଚା ନଳେ
रवते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अर्थ, हे शरण्ये, तुमे विवादरे विषादरे प्रमादरे प्रवासरे अनଳରେ जलरे पर्वतरे शत्रु पाखरे ओ बण जंगलरे थिबा विपदरु मते रक्षा कर। हे माँ, तुमे हेउछ मोर एकमात्र गति, मोर एकमात्र गति, मोर एकमात्र गति। सते माँ महालक्ष्मी कर जय हेउ, से आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेंकर जय हेउ एवं तांकरी विजय रे आसु समग्र जगतरे आनंदर लहरी माधुर्यर लहरी प्रेमर लहरी, जहा फलरे ए पृथ्वी स्वर्ग हेउ, जीवन दिव्य जीवन हेउ, समाज दिव्य समाज हेउ। समस्ते तांकर पूजा पाई व्यग्र, सुर नाग नर गंधर्व किन्नर समस्ते। शास्त्र रे कहा जाइछि, श्री पीठे सुर पूजिता, से परम ब्रह्म स्वरूपिणी, से परमेष्टि, से जगत माता, से ही जगत जननी दिव्य जननी श्री मांकर जय हेउ। से दिव्य वासिनी मां को कोटि कोटि प्रणाम। अपा भाई माने, आमर परम सौभाग्य जे आमे एपरी मांक पादरे आश्रय नेइछे, एपरी देवींक चरण कमल रे आमे आश्रय भिक्षा करिछे। सते खोजी खोजी एपरी जोग पाई मो नाही काहीं, सबु जोगर राज राणी पूर्ण जोग एही। बहु बुली बुली बाट भूली भूली शेषरे पाइछि बाट, बहु बांक बुली जीवन नौका शेषरे पाइछि घाट। आमे से दिगरु भाग्यवान अपा भाई माने गर्व करिबा नाही, गौरवर विषय बोली मणिबा एवं उच्च कंठरे कहिबा, दिव्य जननींकर जय हेउ, दिव्य जननींकर जय हेउ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मां को नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करिबा। मा 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 मा।